Then fruit. Fruit consists only one cotyledon. Only one cotyledon. Single cotyledon is present. एकच cotyledon असतो. For example, maize plant. See the seed of maize plant. And this is the VS of seed, maize plant seed. अशा पद्धतीने आपल्याला मेज प्लांटच्या सीडचा VS दाखवता येईल. त्यामध्ये सिंगल कॉटिलडॉन हे आपल्याला बघायला मिळेल. And this is plumule. This is radicle. Plumule is covered by coleoptile. Coleoptile. Radicle is covered by coleorhiza. Coleorhiza. And single cotyledon, that is scutellum. It is called scutellum. Scutellum is present in the maize plant. This is seed as well as fruit. हे जे आहे हे सीड पण आहे आणि फ्रूट पण आहे. The fruit is caryopsis type of fruit. Wall of fruit and wall of seed fuse together to form the layer. It is called hull. मेज प्लांट किंवा ज्वार प्लांट मध्ये जे सीड आहे याला कॅरिओप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट असंही म्हणतात आणि त्याचं जे लेयर आहे याला हल म्हणतात. अँड दिस इज द रिजन वेअर द फूड इज स्टोअर. दॅट इज इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. याला एंडोस्पर्म असं म्हणतात. याच्यामध्ये सगळं अन्न साठवलेलं असतं. आलं लक्षात. अशा पद्धतीनं प्लांटचं क्लासिफिकेशन हे केलेलं असतं. समजलं. हाऊ द प्लांट आर टू बी क्लासिफाईड. दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर फाउंड ऑन द प्लांट्स. दॅट इज क्रिप्टोगॅम्स. Then another phanerogams, thallophytes, bryophyte, pteridophyte. Phanerogams मध्ये gymnosperm, angiosperm, angiosperm मध्ये dicot and monocot. In this way, all the plants are classified by using some characteristic features. Okay. Understand? Then next topic I will explain briefly in short. That is introduction of microbiology. Introduction of microbiology. What is microbiology? Applied microbiology or microbiology. Microbiology is one of the branch of biology. It deals with study of microorganisms. ह्या बायोलॉजीच्या ब्रँचमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा अभ्यास दिलेला असतो. याला आपण मायक्रोबायोलॉजी असं म्हणतो. व्हॉट इज अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी? दॅट इज अ ब्रँच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ एन्झाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. एन्झाइम्स रिलेटेड मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, दॅट इज प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम अँड यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. अशा प्रकारचं ब्रँच याला आपण अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी असं म्हणतो. दे कॅन प्रोड्यूस दी मायक्रोब्स, प्रोटीन्स, अप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी एक्सेट्रा टू परफॉर्म
is called applied microbiology. Then industrial microbiology, first branch, that is applied microbiology. Second, industrial microbiology. In industrial microbiology, the science is related to commercial use of microorganisms, which various economic, social and environment related processes like the production of alcohol or production of that is to perform the idli, dosa, some production of medicines, etc. Then industrial microbiology, that is main features of industrial microbiology. These are very important. The main features, the various products with the help of fermentation process. यामध्ये इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये की वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांचे जे गुणधर्म आहेत, यामध्ये एक म्हणजे फर्मेंटेशनच्या आधारे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट्स बनवणं, याच्यासाठी मायक्रोबायोलॉजीचा उपयोग केला जातो. यूज ऑफ मायक्रोब्स फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट अँड पोल्युशन कंट्रोल. मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा उपयोग पोल्युशन कंट्रोल किंवा घन कचरा ज्याला आपण म्हणतो तो कंट्रोल करण्यासाठी, डिकम्पोज करण्यासाठी या ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा उपयोग केला जातो. डिकम्पोजिशन, जो कचरा नगरपालिकेने जमा केलेला आहे तो कुजवण्याची प्रक्रिया ही बॅक्टेरियामार्फत, फंगसमार्फत केली जाते. डेअरी प्रॉडक्ट by using microorganisms, the milk products like cheese, butter, cream, yogurt, these are produced by using microorganisms like lactobacilli. अशा प्रकारचे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स वापरून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट्स हे बनवले जातात. प्रॉडक्ट, योगर्ट प्रॉडक्ट is the milk product where lactobacilli, this organism is used, this bacteria is used to produce the yogurt. Butter, the two types of butter, sweet cream and cultured, like these butters are produced by using microorganisms. Then cheese production, वेगवेगळ्या प्रकारचे चीज, वेगवेगळ्या फ्लेवरचे चीज हे आपण बॅक्टेरियाचा उपयोग करून करू शकतो. प्रोबायोटिक्स, अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. प्रोबायोटिक्स, what is probiotics? These are also the milk products but contain active bacteria. Probiotic is nothing but the active bacteria present in elementary canal of animal. आपल्या एलिमेंटरी कॅनलमध्ये काही बॅक्टेरिया असतात आणि या बॅक्टेरियाची संख्या वाढवण्यासाठी आपण दही, ताक असे मिल्क प्रॉडक्ट खाल्ले पाहिजे. यामुळे काय होतं माहिती आहे, युजफुल बॅक्टेरिया, द ग्रोथ ऑफ युजफुल बॅक्टेरिया इज टेक्स प्लेस अँड हार्मफुल बॅक्टेरिया आर किल्ड. नको असलेल्या बॅक्टेरिया ह्या मारल्या जातात. कोण मारतं, तर यामध्ये असणाऱ्या ज्या लॅक्टोबॅसिलाई सारख्या बॅक्टेरिया ज्या आहेत, ॲसिडोफिलस, लॅक्टोबॅसिलस, बायफिडोबॅक्टेरियम, या बॅक्टेरिया ज्या आहेत लॅक्टोबॅसिलाई, या बॅक्टेरिया किल करतात. तुम्हाला माहिती आहे का, किंवा घरी विचारा की आपल्याला जर डिसेंट्री लागली तर दही प्यायला देतात. हे दही प्यायला द्यायचं म्हणजे काय, तर जो एखादा फॉरेन ऑर्गॅनिझम, आपल्या बॅक्टेरिया जर आपल्या बॉडीमध्ये असेल, आपल्या एलिमेंटरी कॅनलमध्ये असेल, तर त्याच्यावरती प्रोबायोटिक्समध्ये असणाऱ्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत ह्या अटॅक करतात आणि त्याला किल करतात. म्हणून आपल्या आहारामध्ये दही असणं गरजेचं असतं. त्यामुळे आपल्या एलिमेंटरी कॅनलमध्ये युजफुल बॅक्टेरियाची संख्या वाढते. याला आपण
प्रोबायोटिक्स असं म्हणतो. ओके. ब्रेड, व्हिनेगार प्रोडक्शन, you know the production of breads. How bread is produces by using yeast. yeast वापरून या ठिकाणी ब्रेडचं प्रोडक्शन हे केलं जातं. फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहोलचं प्रोडक्शन हे फर्मेंटेशन प्रोसेसने या ठिकाणी ईस्ट सॅकरोमायसिस सर्व्हिसी या नावाचं ईस्ट जे आहे हे या ठिकाणी वापरलं जातं आणि त्यापासून अल्कोहोलचं फर्मेंटेशन हे केलं जातं. डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रोबियल एन्झाइम्स टू useful in the various types of processes. That is, these are eco-friendly also. These enzymes are eco-friendly. Some example of microbial enzymes are that is oxidoreductase, transferase, hydrolysase, lysase, isomerase. These are the enzymes, eco-friendly enzymes. Then fungi, you know, Aspergillus niger or penicillium. Penicillin is the antibiotics. This antibiotic is produced from the penicillium. Penicillium is the fungus. Penicillium. From this penicillin, this antibiotic is illustrated. म्हणजे अशा प्रकारचे युजफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, बॅक्टेरिया अँड फंगाय आर प्रेझेंट अँड दीज आर युजफुल. देन बायोफ्युएल्स or antibiotics also produced from the antibiotic is the secondary products and it is illustrated from the fermentation process. Biofuel, gobar gas production, you know, gobar gas is produced by hydrolyzing the or decomposing the raw material comes from house or from that is cow dung or like this cow dung or that is plant material, leaves, branches, etc. These are they get decomposes and the gobar gas is produced. This is because of the microorganisms. This process are also done by using microorganisms. Pollution control on the earth surface, in the environment, different types of gases are released on the earth surface. Different types of वेगवेगळ्या प्रकारचे पोल्युटंट्स हे एन्व्हायरमेंटमध्ये मिक्स होतात. याचं डिकम्पोजिशन करण्याचं काम हे देखील मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सपासून केलं जातं. अशा पद्धतीने आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा उपयोग हा होत असतो. सिवेज ट्रीटमेंट, सांडपाणी शहरामधून किंवा फॅक्टरीमधून, कारखान्यामधून जे पाणी बाहेर टाकलं जातं याला आपण सिवेज असं म्हणतो. दिस सिवेज वॉटर इज ऑल्सो गेट क्लीन बाय युजिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. याचं शुद्धीकरण, सांडपाण्याचं व्यवस्थापन जे आहे हे देखील आपण कशाच्या मार्फत, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या मार्फत केलं जातं. अशा पद्धतीनं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅन इंट्रोड्यूस इन द एन्व्हायरमेंट इन द दॅट इज टू इम्प्रूव्ह द लिव्हिंग ऑफ ह्युमन बिईंग. माणसाचं जीवन समृद्ध करण्यामध्ये त्याचं इंट्रोडक्शन केलेलं आहे. बायो इन्सेक्टिसाइड, मायक्रोबियल इनॉक्युलेट्स, बायो इन्सेक्टिसाइड्स, that is one microorganism used to kill another microorganism. एखादा मायक्रोऑर्गॅनिझम दुसरा ऑर्गॅनिझम किल करण्यासाठी जेव्हा वापरला जातो त्याला बायो इन्सेक्टिसाइड असं म्हणतात. बॅक्टेरिया अँड फंगाय प्रोड्यूस द टॉक्झिन सबस्टन्सेस टू कंट्रोल द पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम्स, दॅट इज बायो इन्सेक्टिसाइड्स और मायक्रोबियल
harmful microbial to be controlled. Okay, in this way the introduction of microbiology is in environment in the अशा पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल. ओके, थँक्यू.